नमस्कार जय जगन्नाथ मु गहणे अच्छा डॉक्टर सुबोध मिश्र डायरेक्टर यात्रा दरबार जिते बड़े गोटे अनुष्ठान को आसलु जोटा कि सुबोध सार कर डायरेक्शन दौरान आसतु पचारि बुझा 2024-25 वर्ष कौन प्रिपेरेसन कर सर चैनल को स्वागत कौन कहे। नमस्कार प्रथम भाई की मोर शुभेच्छा और आंतरिक स्नेह और श्रद्धा से मोर सान भाई तेणु मोर स्नेह सब रही वर्षर यात्रा परिवेश सबू पार्टी जहाँ जड़ा जाऊँगी निश्चित अनुकूल परिवेश अच्छी 24-25 दर्शक मान नुआ 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 कहानी एवं नुआ नुआ धारा विभिन्न निर्देशक माने करुँच यात्रा दरबार भल नाटकटे आनी आमर लाल लक्ष्मीधर नायक जड़े युव राइटर तर बहुत भल नाटक आगु मत भल लगे नुआ नुआ राइटर मान सहित काम से लोकलोचन को आने सर 2024-25 वर्ष जो नाटक प्रस्तुत होची आपण अनुष्ठान कौन कौन अनुष्ठान को देवे नाटक जानी न था कौ कलाकार तापर आपण चरित्र अभिनय करें कौन माइंड प्रिपेरेसन होती जे अनुष्ठान को नहीं कौ अनुष्ठान दबू कौन केम कौन दर्शक जाना चाहिए निजर अभिज्ञता निर्देशनार भार मु 38 वर्ष मोर 38 वर्ष भितर मु बहुत ज्ञान रही कलाकार तेणु जो प्रायतः ओडिशा जिते कलाकार सी क्लास ठार आरंभ कर ओ ग्रेड पर्यटन यात्रापाटी जिते अच्छी सब कलाकार सहित भल संपर्क था कौ कलाकार कौटी गले से मत भी फोन करती तेणु मुझे संयोगवशतः पाखे पहुँची जाए मत किसी प्रोब्लेम पड़े ना आ गोटे जिनस हूँ मुझे कलाकार को देखी नाटक करने को इच्छा करे ना कि मो साथ जी राइटर था नाट्यकार था से भी से कहे भल कहानीटी एवं डायलॉग संयोजना भल भाव करेंगे किए को एक्टिंग कर तुम्हें चिंता कर मो कम सब जी जहाँ को एक्टिंग जहाँ दिया से करेंगे एमती गोटे स्पेशल ना जे ये कलाकार ये एक्टिंग कर से कलाकार नुह समस्त गोटे गोटे स्वाद थाए यही खाद्यटा मुझे खाइले मत भल लगे अन्य खाद्य खाइले किंतु आउ गोटे खाद्य को भल भाव जब परसा जाए से निश्चित भाव में खाइबे एवं प्रत्येक कलाकार चाहे गोटे भल चरित्र ना कर लोकलोचन को जाए सब कलाकार भावे कलाकार मन नहीं कि निर्देशन समय चेंज चांज करके आम कम कर गोटे प्लस पॉइंट हो जो नूतन कलाकार मैंने आसुँच जो मैंने पुरातन कलाकार भी अच्छा भर चरित्र को चेंज कर गोटे बाहागुरी थाए कलाकार बाहागुरी थाए निर्देशक भी बाहागुरी थाए एग्जाम्पल मुझे आमर जी चैतन्य पंडा अच्छा कोणार्क से प्रथम विलियन कर दुर्दांत विलियन यात्रा जगत पूरा चहल पकी था से भी कर फादर रोल कर क्यारेक्टर ही कलाकार कह जिते बड़े जो चरित्र को निखुण भाव में दर्शकों पाखे पहुँची पारे से ही कलाकार कलाकार गोटे निर्दिष्ट न था तार चरित्र भितर से मैंने प्रकृत कलाकार जो मैंने जेको चरित्र मिले चरित्र देले से माने ठीक भाव में प्रतिपादन कले करेंगे दर्शकों पाखे आदृत हो पारे सर कह कथा जो नुआ कलाकार ये जो नुआ राइटर मान को जिते आपण सहित केमती केमिस्ट्री हुए जोटा कि नुआ कलाकार आडजस्ट निजे करा पड़े निजे टे नुआ कलाकार मान को से जान छंद गोटे समापर छंद से जानी था से जो छंद लिखती तादे मु आक्वेंटेड हो न था किंतु छंद को परिवर्तन कर सहित हसी हसी सब बता गोटे राइटर आउ गोटे निर्देशक भितर जब सामंजस्य न रहा नाटक कनसेप्टा ठीक मेल पड़े भावुली से गोटे भावुले राइटर गोटे भावुथ नाटक ठीक हे राइटर आ डायरेक्टर उभय उभय परिपूरक स्टोरी भितर दी जन जाक इनभल्व रहा दरकार
ଏବଂ ଷ୍ଟୋରିକୁ କେମିତି ଗତିଶୀଳ କରାଯିବ ସେଇଟା ଡିରେକ୍ଟର ଥିମ୍ ଦେବ ନୂଆ ରାଇଟର ମାନେ ଦ୍ୱାରା କି ରାଇଟର ମାନେ ପରିପୁଷ୍ଟିତ ହେଇପାରନ୍ତି ଏବଂ ନାଟକ ଲେଖିବାରେ ସକ୍ଷମ ହେଇପାରନ୍ତି। ମୋତେ କିଛି କଷ୍ଟ ପଡ଼ୁନି ନୂଆ ରାଇଟରଙ୍କୁ ନେଇକି କାମ କରିବା ପାଇଁ, ଯେହେତୁ ମୁଁ ଶାନ୍ତ ସରଳ ସ୍ୱଭାବର, ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଆପଣ ବି ଜାଣିଛନ୍ତି। ମୁଁ କାହା ଉପରେ ରାଗେ ନାହିଁ, ତିଆରି କରିବା ଗଠନମୂଳକ ଇଏରେ ମୁଁ ସଦାବେଳେ ଥାଏ, କାହାକୁ ନିରୁତ୍ସାହିତ କରେନି। ତୁ ପାରିବୁନି, ବହୁତ ଡିରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ବିରକ୍ତ ହେଇକି କାଦା ଫାଦା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ରାଇଟରକୁ ଡିପ୍ରେସ୍ କରିଦିଅ। ମୁଁ ସେଗୁଡ଼ା କରେନି, ରାଇଟରକୁ ଏନକରେଜ୍ କରେ। ଯେ ହବନି ନାହିଁ, କାହିଁକି ହବନି ତୋ ଦ୍ୱାରା? ହବ। ସାର୍ ଏଇଠି ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଯୋଜକ ମାନେ କେମିତି ବିଶ୍ୱାସ ଭରସା କରନ୍ତି ଯେ ନୂଆ ରାଇଟରଙ୍କ ଉପରେ? ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ମୋତେ ନେଇକି। ମୁଁ ଯେଉଁ ନୂଆ ରାଇଟର କରୁଛି, ପ୍ରଯୋଜକମାନେ ମୋତେ ପଚାରିଛନ୍ତି ଆପଣ ରାଇଟର ଆଣିବେ, ନୂଆ ରାଇଟର ସେ ଆମର କେବେ କରିନାହାନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ କରିବେ? ମୁଁ କହିଲି ମୁଁ ସିଓର ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ନାଟକ 100% ଭଲ ହେବ। ହୁଏତ 5 ରାତି ଆପଣଙ୍କର ଚାଲି ନପାରେ, ନୂଆ ରାଇଟରକୁ ଆପଣ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେ ରାଇଟର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏମିତି ନାଟକ ମୁଁ ତାର କରିଦେବି, ଆପଣଙ୍କର ଦର୍ଶକ ଦେଖିଲା ପରେ ଗୋଟେ ରାତି ଚାଲୁ ପଛେ କିନ୍ତୁ ଭଲ କରିବେ 100%। ଏବଂ ସେଇଟା ବି ଘଟିଛି ବହୁ ବାର। ଲାଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ନାଟକକାର ଦେଖିଛନ୍ତି, ନାଟକର ଟାଇଟଲ୍ ବି ବଢ଼ିଆ ଦିଅନ୍ତି। ସେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ମୁଁ କରିଥିଲି ଅଗଣା ମଝିରେ ଶାଗୁଣା ବସା, ଲକ୍ଷ୍ମଣ କରୁଛି ସୀତାହରଣ, ଏମିତି ଅନେକ ନାଟକ ତାର ମୁଁ କରିଛି। ବି କ୍ଲାସ୍ ପାର୍ଟି, ଏ କ୍ଲାସ୍ ପାର୍ଟି ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇପାରିନାହାନ୍ତି। ଏ କ୍ଲାସ୍ର ପ୍ରଯୋଜକ ମାନେ ବି ମାନେ ଏଇ ଯେଉଁ ନୂତନ ରାଇଟର ଡାଇରେକ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ ନେବା ପାଇଁ ଟିକେ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି, କାହିଁ ମୋ ହଁ ସୁଯୋଗ ଦିଅନ୍ତି। ବି କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରଯୋଜକ କ୍ଲାସ୍ ମାନେ ଏମାନେ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଉଠିଯିବେ ସେତେବେଳେ ଏ କ୍ଲାସ୍ ଏ ଅମୁକ ଟୋକାଟା ଅଛି, ଭଲ ନାଟକ ଅଛି, ଅମୁକ ଟୋକାଟା ଅଛି, ଭଲ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ଦେଉଛି, ଏମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଦେଖିକି ଏ କ୍ଲାସ୍ କେବେ ସୃଷ୍ଟି କରେ ନାହିଁ, ସୃଷ୍ଟି କରେ ବି କ୍ଲାସ୍। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛୋଟ କଳାକାର ବି ସୃଷ୍ଟି କରନ୍ତି ସଦାବେଳେ ବି କ୍ଲାସ୍ ପାର୍ଟି, ସି କ୍ଲାସ୍ ପାର୍ଟି। ସେମାନେ ଟିକେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ ହେଲା ପରେ ଅଟୋମେଟିକ୍ ପ୍ରଯୋଜକ ମାନେ ଆମର ଯେମିତି ଆମେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛେ, ବାସ୍ ଆମେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିରେ ପିଲାଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ିବୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କଲେ ପ୍ରାଇମେରୀରୁ ଅପର ପ୍ରାଇମେରୀ, ହାଇସ୍କୁଲରୁ ଦେଖିକି ସେମାନେ ପରିସ୍ଫୁଟିତ ଭଲ ପିଲା। ହାଇସ୍କୁଲ ପରୀକ୍ଷାରେ ଏଟା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପରୀକ୍ଷା, ସେ କେଉଁ ଲାଇନ୍ କ'ଣ ଯିବ ସେ ସବୁ। କଲେଜରେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ମାଷ୍ଟରଟା ଯେତିକି ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ନୁହେଁ, କ ଖ ଗ ଘ ଶିଖେଇବା ମାଷ୍ଟରଟା ବେଶୀ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ। ନିହାତି ସାର୍। ଯେ 2024-25 ବର୍ଷ ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ନାଟକ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ରଖିଛନ୍ତି ସଜେଇକି, ଯେଉଁଟା ଡିରେକ୍ସନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଦର୍ଶକ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁବେ? ମୁଁ ତ ଏ ବର୍ଷ ନାଟକ କରିବିନି ବୋଲି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ନେଇଥିଲି। କୌଣସି ମାଲିକଙ୍କୁ କେବେ ମୁଁ କାହା ପାଖକୁ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହେଇନାହିଁ ଯେ ନାଟକ ଖଣ୍ଡେ କରିବି, କୌଣସି ମାଲିକ ବି ମୋତେ ଡାକି ନାହାନ୍ତି। ହୁଏତ ମୋର ଏ ବର୍ଷଟା ଭଲ ନାହିଁ ବୋଲି ମୁଁ ଚିନ୍ତା କରି ଚୁପଚାପ ରହିଯାଇଥିଲି। ମନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଯିଏ ହେଲେ ମୋର ଭାଇମାନେ କରିବେ ତ ନାଟକ, ସେଥିପାଇଁ ମୋର ମନ ଦୁଃଖ ନଥିଲା। କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ କି ମୁଁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଥିବା ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲ ପାର୍ଟି, ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ ଆଉ ଫକ ବାବୁ ଯିଏ ମୁଖ୍ୟ ପରିଚାଳକ, ମୁଖ୍ୟ ଉପଦେଷ୍ଟା, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହଉ, ସେ ଫକ ବାବୁ କହିଲେ ସୋସାରେ ବର୍ଷ ନାଟକ ଆମର କରିବେ। ଭାରି ଖୁସି ହେଇଗଲି। ଯାହା ହଉ ଯେଉଁମାନେ ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଯାତ୍ରା ଜଗତରେ ସବୁ ଏ କ୍ଲାସ୍କୁ ବି କ୍ଲାସ୍କୁ ସମସ୍ତେ ମୋ ବିଷୟରେ ଜାଣିଛନ୍ତି। ସୁବୋଧ ମିଶ୍ରକୁ କିଏ ନାଇଁ ନ ଜାଣିଛି ମାନେ କ'ଣ କହିଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବା କଥା ନାହିଁ ନା, ନାଟକ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣଙ୍କର ମସଲାଟା କ'ଣ ଦର୍ଶକ ମାନେ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମିତିକି ପ୍ରଥମ କରି ଯେତେବେଳେ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ଗଢ଼ି ଉଠିଲା, ପୁରା ହାୱା କରିକି ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ବିଗ୍ ବଜେଟ୍ ଅଲଗା ପ୍ରକାର ମାହୁଲ ସୃଷ୍ଟି କରି ଆରମ୍ଭ କଲା। ସେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା, ପ୍ରଥମ କରି ମୁଁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ, ବେଳେବେଳେ ମୁଁ ଗର୍ବ ଅନୁଭବ କରେ। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣମହଲ ପାର୍ଟି ସେଟା କ'ଣ ଥିଲା ଟି ସାର୍ ନାଟକ? ପ୍ରେମରେ ଲାଗିଛି ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଶଳା ପଦବାରେ ମାଷ୍ଟର ଏବଂ ନାଟକକୁ ସଂଯୋଜନା କରିବାରେ ଗୋଟେ ମାଷ୍ଟର। ମୋତେ ତାଙ୍କ ସଂଯୋଜନା ନାଟକ ଗୋଟେ ସବୁଠୁ ଯେତେ ରାଇଟରଙ୍କ ସହିତ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ଶାନ୍ତ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ, ମାନେ ଏତେ ରିଜିଡ୍ ନୁହନ୍ତି। ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉ ଗୋଟିଏ ହେଲା, ତାଙ୍କ ସହିତ ନାଟକ କରିଛି ଏବଂ 7-8ଟା ନାଟକ କରିଛି ମୁଁ ଜୀବନ ଜେନାଙ୍କ ସହିତ। ତାଙ୍କର ବି ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ଲେଖା ଏବଂ ଆମ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ମିଶେ ଭଲ। ଏବଂ ଜଣେ ସ୍ୱର୍ଗତ ତହସିଲଦାର ଥିଲେ ଆମର
ଛତରା ଟୋକା ନାଟକ ମୁଁ ତାଙ୍କର କରିଥିଲି ବନମାଳୀ ତଳେ। ସେ ବି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ନାଟକ। ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହିତ 6 ଘଣ୍ଟା ନାଟକ ଧର୍ମ ଥିଲେ ବୁଝିବ, ହାଇ ହାଲୋ ରାଉରକେଲା, ମୁଁ ବହୁତ ନାଟକ ତାଙ୍କ ସହିତ କରିଛି। ଭାରି ଏଇ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋ ଠାରୁ ଆହୁରି ଭଲ ସ୍ୱଭାବର ଲୋକ, ଗୋଟେ ଏତେ ହସ ମିଜାଜର ଲୋକ। ଜଣେ ଓଏସ୍ ପାଇ ତହସିଲଦାର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ କେବେ ଅହଙ୍କାର ନାହିଁ ତାଙ୍କର। ଓହୋ, ଉଚ୍ଚ ପଦବୀରେ ଥାଇକି ପଦବୀରେ ଥାଇକି ବି ତାଙ୍କର କିନ୍ତୁ ମନରେ କଳା ଅହଙ୍କାର। ପ୍ରତି ଭାରି ଆଗ୍ରହ। ସେ ଯଦି ଏବେ ବି ଥାନ୍ତେ ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ କରିଥାନ୍ତେ, ତାଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ଗୋଟେ ଅନୁଷ୍ଠାନ। ମୋତେ କହୁଥିଲେ ସବୁବେଳେ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଗୋଟେ ମୁଁ ରିଟାୟାର୍ଡ ହେଲା ପରେ କରିବି। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି କରିଦେଲେ। କେତେବେଳେ କାରଣ କହିହେବନି ସାର୍, କେତେବେଳେ କାହାର। ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଆମର ଆସିବା ପଏଣ୍ଟକୁ ଟପିକ୍ ଉପରକୁ, ଯେ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଯେତେଟା ନାଟକ କରିଛନ୍ତି ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ। ଏ ବର୍ଷ ଗ୍ରାଣ୍ଡ ମହଲରେ ମୁଁ ଗୋଟିଏ ନାଟକ କରିଛି, ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ ଏକା ଏକା, ଏବଂ ତାର ନାଟ୍ୟକାର ହେଉଛନ୍ତି ଜଗନ୍ନାଥ ରାଉ। ନାଟକଟି ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର ହେଇଛି, ମୁଁ କହିଲେ ହେବନି। ଦର୍ଶକ ମାନେ ବି କହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ଦର୍ଶକ ଆମର ଫାଇନାଲ ବିଜିଏମ୍ରେ ଜାଣି ଦିଅନ୍ତି ନାଟକ। ମିନିମମ୍ 2500 ଦର୍ଶକ ଥିଲେ। ସମସ୍ତେ ନାଟକ ଟିକେ ଭଲ କହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଉଚ୍ଚ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି। ସେ ପାର୍ଟିର ଚତ୍ୱାଧିକାରୀ ଯିଏ, ସେ ବି ବହୁତ ଖୁସି ହେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ମ୍ୟାନେଜର ମାନେ ବି କହିଛନ୍ତି ଏଇ ନାଟକ ଆମକୁ ନିଶ୍ଚିତ ମାଇଲେଜ ଦେବ। ସେଇଟା ବି ଠାକୁର କରନ୍ତୁ, ପାର୍ଟି ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ ହଉ ସେ ନାଟକ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ନୂଆ କରି ଗଢ଼ି ଉଠିଛି ପାର୍ଟିଟି ଏବଂ ଭାରି ଶାନ୍ତ ସରଳ ସ୍ୱଭାବର ପ୍ରଯୋଜକ ନିରଞ୍ଜନ ବାବୁ, ସେ ମୋ ପାଖରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନଥିଲେ ବି ଯେଉଁ ସାନ ଭାଇ ସେ ହେଲେ ବି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନତମସ୍ତକ, ବହୁତ ବିଷ୍ଟ ଭାଇ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ପାର୍ଟି ମାନେ ଆହୁରି ଉଚ୍ଚକୁ ଯିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। କାରଣ ସେ ଗୁଣ ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ, ସୁନା ଚିହ୍ନେ ଗୁଣିଆ। ନାଟ୍ୟ ଜଣେ ପ୍ରଯୋଜକ ଆଗରୁ ନଥିଲେ, ସେ ଭାରି ନାଟ୍ୟ ପ୍ରେମୀ। ଆଚ୍ଛା, ନାଟକ ଲୋକଙ୍କୁ ଭାରି ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ନାଟକ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହବ। ବଞ୍ଚିବାକୁ ହବ ଏକା ଏକା। ବଞ୍ଚିବାକୁ ହେବେ ଏକା ଏକାର ଥିମ୍ଟା ହେଉଛି ଯେ ଏଠି ସମସ୍ତେ ଆମେ ଆସୁଛେ ଏକା ଏକା, ଗଲାବେଳେ ବି ବି ଏକା ଏକା। ମଝି ପିରିୟଡ଼ଟା ଯେ ବଞ୍ଚିବା ସମୟଟା ଭଗବାନ ଆମକୁ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସମସ୍ତେ ସଂଘର୍ଷ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେହି ଥକି ପଡ଼ିବନି। ଯେଉଁ ମଣିଷଟି ଥକି ପଡ଼େ ସେ ହାରିଯାଏ ଏବଂ ଭଗବାନ ତାକୁ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଦେଇ ପୁଣି ଦିଅନ୍ତି ସେଇ ମଣିଷ ଜନ୍ମ, ପୁଣି ଥରେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯିଏ ଏକା ବଞ୍ଚିକି ଲଢ଼ି ସମାଜର ଯେତେ କଷଣ, ଯେତେ ଦୁଃଖ, ଯେତେ କଷ୍ଟ, ଜଳଜଞ୍ଜା ଆସେ, ତାକୁ ବାଦ ଦେଇକି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼େ, ସେ ମଣିଷ ସ୍ୱର୍ଗ ପ୍ରାପ୍ତି ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଏ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଆଉ କଳାକାରଟା ତ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖ ଲୋକ ନା, କଳାକାର ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଖ ଲୋକ। ଏଇ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରା ଦରବାରରେ ଏଇ ନାଟକର ଯେଉଁ ଡିରେକ୍ସନ୍ ଦେଉଛନ୍ତି, ନାଟକ ନାଁ କ'ଣ? ଲୁହରେ ଲେଖା ମୋ ଜୀବନ ଗପ। ଲାଲା ଲକ୍ଷ୍ମୀଧର ନାୟକ ତାର ଭାର ଦେଇଛନ୍ତି। କାହାଣୀ ସଂଳାପ ତାଙ୍କର ବହୁତ ଉଚ୍ଚ କୋଟିର କାହାଣୀଟି ହେଇଛି। ସଂଳାପ ବି ଭଲ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ନୂଆ ନହେଲେ ବି ଯେହେତୁ ଆସିନାହାନ୍ତି ଆଗକୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ କହିବା ନୂଆ 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 ସମସ୍ତେ କହିବେ। ଭଲ ନାଟକ, ଭାରି ସରଳ ସ୍ୱଭାବ। ମୁଁ ତ ଯେମିତି ସେମିତି ମୋ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚି ଯାଉଛନ୍ତି ସେମିତି। ଧନ୍ୟବାଦ ସାର୍, ଆମକୁ ସମୟ ଦେଇଥିଲେ। ଆଉ ପୁଣି ଅନୁଷ୍ଠାନ କେଉଁଠି କ'ଣ ନାଟକ କେମିତି କ'ଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ସାକ୍ଷାତକାର ରଖିବୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆପଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆହୁରି ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଉଛି। ଚ୍ୟାନେଲ କେମିତି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଉ, ଆପଣ ବି ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତୁ। ଆମ ପାଖରେ ସବୁବେଳେ ଖେଳୁଥାନ୍ତୁ। ସାନ ଭାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ସ୍ନେହ ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ପାଛୋଟି ଆଣୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।